Good morning, everyone. This is Purushottam, lecturer in mathematics from Department of Mathematics. Now, today we have to discuss the class about the what is the homogeneous differential equation and some of the example problems of homogeneous differential equation we have to discuss now. Generally we are looking to of the differential equation forms, that is the differential equation first order and first degree equations. They have to the number of the equations are we can to discuss the four methods are now. One first method is the variables are separable. Yesterday we have to discuss and complete the one, and some example problems are now remaining we can to discuss now. And another second method is homogeneous differential equation with relevant to some problems, and also non-homogeneous differential equation or simply which is called the reducible to homogeneous differential equations. And third one is linear form, and another one is reducible to linear form or simply which is called the Bernoulli's equation. And next very important one, that is mdx plus ndy. If the differential equation of the form of a first degree and first order, the equation can be written in the form of mdx plus ndy is equal to 0. If which is called the exact differential equation. What is the, if the differential equation is exist, what is the condition we can to derive them? And also if and only if they have to write the conditions, that is the non-exact differential equation. What is the type of non-exact differential equation? Or simply which is called the reducible to exact differential equation form. And so many you can do. If the equation non-exact to conversion of exact differential equation, they have to use the integration factors. What is the integration factors are now we can to discuss to them. What is the integration factors, which is show that either 1 by mx plus ny or 1 by mx minus ny, 1 by n into dou m by dou y minus dou n by dou x, and 1 by m into dou n by dou x minus dou m by dou y. This type of integration factors are very useful to find the solution అని మనం very easy to find that one. అట్లాంటివి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మనము క్లియర్గా ప్రాబ్లమ్స్ we can to discuss the problems about the homogeneous differential equations. A differential equation mdx plus ndy is equal to 0 is said to be the homogeneous if it can be put in the form of dy by dx is equal to pi of x comma y by psi of x comma y, which is equation number 1, whereas phi of x comma y and psi of x comma y are the homogeneous functions of the same degree with n. Taking x power of n is common both from the numerator and the denominator of the equation number 1. We have to write that is dy by dx is equal to x power of n pi of x by y and x power of n into psi of x by y. In generally it can be write in the form of, whenever x power of n which be cancelled, then we get to write the function f of y by x, which is the equation number 2. Such type of the equation can be solved by substitutional method by using small y is equal to v into x. Equation 2 thus becomes the form of the v plus x into dv by dx is equal to f of v, or simply you can to write the form of dv by
f of v minus v, which is equal to dx by dx. Now after the integration we get the general solution about the given function. Next lastly we can to substitute the value about the v. Generally v is equal to y by x. After substitution, this is the final substitution to find the general solution. Okay, homogeneous differential equation చూస్తున్నాం. జనరల్గా హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి కొరకు ఏం చెప్తున్నామంటే, ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ అనేది ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరోగా ట్రీట్ చేసినట్లయితే ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని మామూలుగా ఈ విధంగా రాయాలి. అంటే డినామినేటర్ మరియు న్యూమరేటర్ వచ్చే విధంగా రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. మ్యాక్సిమం అన్నిటి యొక్క పవర్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఎక్స్ యొక్క పవర్ అట్లాగే వై యొక్క పవర్, సింగిల్ ఎక్స్ సింగిల్ వై లేదంటే డబుల్గా ఉన్నప్పుడు రెండిటి యొక్క పవర్ అనేది సేమ్గా ఉన్నటువంటి ప్రమేయాలకు మనము హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చూస్తున్నాము. దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి బేసికల్గా దాన్ని డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ వచ్చే విధంగా ఈ డివై బై డిఎక్స్ ఫామ్లో రాయాల్సి వస్తుంది. డివై బై డిఎక్స్ ఫామ్ రాసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ న్యూమరేటర్లో ఎంతైతే ఎక్స్ వాల్యూ ఉంటుందో ఆ ఎక్స్ మొత్తాన్ని బయటకు తీయాలి. అట్లాగే డినామినేటర్లో ఎంతైతే ఎక్స్ వాల్యూ ఉంటుందో దాని మొత్తాన్ని బయటకు తీయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఎక్స్ యొక్క పవర్ అనేది న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో తీస్తే క్యాన్సల్ కాను, అంటే టోటల్ ఎక్స్ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే క్యాన్సల్ అయిపోతుందో ఈ వచ్చేటువంటి ప్రమేయాన్ని మనము హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. జనరల్గా ఇది హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయినట్లయితే ఇమీడియట్లీ మనము దీన్ని స్మాల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఎక్స్ అనేది సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అస్. స్మాల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఎక్స్ను మనము సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేసికల్గా ఎక్స్ యొక్క పవర్ ఎంత ఉంటే అంత న్యూమరేటర్ ఫంక్షన్స్లో మనము తీయాల్సి వస్తుంది. అట్లాగే బై ఎక్స్ యొక్క పవర్ ఎంత ఉంటే అంత డినామినేటర్లో ఉన్న ప్రమేయం యొక్క తీస్తున్నాం. ఫర్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఈ వచ్చేటువంటి ఫంక్షన్ ఏదేందో దాన్నే మనం హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటాం. దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి కొరకు ఈజీగా స్మాల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఎక్స్ను సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాం. డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఎక్స్ యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ 1, ఎక్స్ కాన్స్టాంట్, వి యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ వచ్చేసి మనకు డివి బై డిఎక్స్ వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూషన్ చేసామనుకోండి వి ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పై ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై బై సై ఆఫ్ ఎక్స్ బై వైగా మనము ట్రీట్ చేయడం. సరే, దే హ్యావ్ టు రైట్ ద కండిషన్ టు అస్ అంటే మనం మామూలుగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కానీ అట్లా తీసుకొని దానికి ఇండివిజువల్గా వీకి సంబంధించిన ఫంక్షన్ గాను డిఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్రమేయంగా వచ్చే విధంగా మనము సొల్యూషన్స్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది. బేసికల్గా ఆఫ్టర్ బోత్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది లాస్ట్లీ మనము వి ప్లేస్లో కెన్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్, దెన్ వీ గెట్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్, చాలాసార్లు అడగడానికి ఈ స్కోప్ ఉంది. ఎక్స్ యొక్క పవరు అట్లాగే వై యొక్క పవర్ అనేది మ్యాక్సిమము కంపల్సరీ దే హ్యావ్ టు ఈక్వల్ ద టర్మ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ద ఎంత్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూస్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ టు అస్. ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనము ఎగ్జిస్ట్ అవుతే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కొక్కటి డిస్కషన్ చేస్తే ఈజీగా సొల్యూషన్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. రైట్, అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనము వన్స్ రిఫర్ చేద్దాము. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ given to us, that is x square minus y square into dx plus 2 into xy into dy which is equal to 0. మనము క్లియర్గా చేస్తున్నట్టే ఎక్స్ యొక్క పవర్ 2, వై యొక్క పవర్ 2గా ఉంది. ఇక్కడ బోత్ సైడ్ ఎక్స్ యొక్క పవర్ 1+1 ఆల్సో విచ్ ఈజ్ ఆల్సో 2గా మనము ట్రీట్ అంటే ఓవరాల్గా ఈక్వేషన్ యొక్క పవర్స్ అనేది సేమ్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనము హోమోజీనియస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లోకి రాయొచ్చు. డివై బై డిఎక్స్ వచ్చే విధంగా రాద్దాము. 2 ఇంటూ xy dy బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. జనరల్లీ డివై బై డిఎక్స్ వీ గెట్ దట్ డివై బై డిఎక్స్ ఏమొస్తుంది మనకు మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై
2 into xy. ఓకే, ఇది హోమోజీనియస్ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ది y ఈజ్ ఈక్వల్ టు vx. జనరల్లీ dy బై dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు v ఇంటూ x యొక్క డెరివేటివ్ ఈజ్ 1, x ఇంటూ v యొక్క డెరివేషన్ వచ్చేసి మనకు dv బై dx. We can to substitute, then we get general solution, that is v into v plus x into dv by dx, which is equal to minus of what is the value, x square minus v square means y square means v square into x square by 2 into x, v means y means v into x. I think both side which is cancel to us, that is x square is cancel both denominator and numerator, then we get that is v square minus 1. Now v square minus 1 by 2, x square is cancelled, then we get that 2v. Therefore x into dv by dx, which is equal to, we can to write the condition, that is v square minus 1 by 2v minus v. Therefore LCM we get that v square minus 1 minus 2v by 2v, I think 2v square. Therefore x into dv by dx, which is equal to, after v square minus 2v square is minus v square minus 1 by 2v. Okay, after we can to values separation the values, we get that dv 2v into 2v by v square plus 1, which is equal to minus dx by x, minus dx by x. Then ఈ v square plus 1 యొక్క లాగరిథమిక్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి both side integration on both side, then we get లాగరిథమిక్ ఆఫ్ v square plus 1 ఒకటి వస్తుంది. నెక్స్ట్ మైనస్ 1/x యొక్క లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్ మనం సింపుల్గా లాగరిథమిక్ x ప్లస్ ఎనీ కాన్స్టాంట్ లాగ్ సి, దీన్ని సింపుల్గా తీసుకొచ్చామనుకోండి లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి కాస్త లాగ్ ఏ ఇంటూ బీగా రాసుకోవచ్చు. ఐ థింక్ ఎక్స్ ఇంటూ వి స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. వి స్క్వేర్ వాల్యూ గెట్ దట్, వి అనేది వై బై ఎక్స్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ ఇంటూ సమ్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై మొత్తానికి కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. ఐ థింక్ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సల్, వీ గెట్ దట్ y square plus x square is equal to some c into x is the our general solution, which is the very important problem sometimes asking in the examination. ఈ విధంగా మనము హోమోజీనియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఇస్తే ఆ హోమోజీనియస్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్కి అనుగుణంగా మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. వన్స్ ఒకసారి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు మనము రిఫర్ చేసినట్లయితే వీ గెట్ జనరల్ సొల్యూషన్ టు అస్. నెక్స్ట్ అట్లాగే మిగిలినవి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూద్దాము, ఈజీ ప్రొసీజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ టు గివెన్ టు అస్, ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్, ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్, వై ఇంటూ లాగ్ వై logarithmic of y minus log y minus log x plus 1. Right, y into log y minus log x plus 1 ఇవ్వడం జరిగింది. సరే, దీన్ని జనరల్గా వీ గెట్ ద సొల్యూషన్, మనకు డివై బై డిఎక్స్ ఫామ్లోనే ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ మనము సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు v ఇంటూ ఎక్స్ వస్తుంది. దేర్ ఫర్ డివై బై డిఎక్స్ వీ గెట్ దట్, ఏం రాస్తున్నాం మనం, v కాన్స్టాంట్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1, ఎక్స్ కాన్స్టాంట్ v డెరివేషన్స్ వచ్చేసి మనకు dv బై డిఎక్స్. సబ్స్టిట్యూషన్ చేసామనుకోండి ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసొచ్చు మనము, v ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ dv బై డిఎక్స్, which is equal to y into y ప్రమేయం సింపుల్గా మనము vxగా కూడా రాస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ vx రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ లాగ్ y, లాగరిథమిక్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ vyని రాయాలి జనరల్గా. దేర్ ఫార్ లాగ్ ఆఫ్ vx ప్లస్
log x minus log x plus 1 minus log x plus 1. Then we get that x into v plus x square dv by dx వస్తుంది. నెక్స్ట్ అట్లాగే మనకి ఇంకేమి ఇచ్చాడు, vx log vxను సింపుల్గా మనము log v ప్లస్ log x మైనస్ log x, నెక్స్ట్ అట్లాగే మనకు ప్లస్ 1 ఇవ్వడం జరిగింది. I think plus log x minus logarithmic x is cancelled to us. Then we get that v into x vx plus x square dv by dx overall గా మనకు vx into logarithmic of v plus vx గా తీసుకుంటున్నాం. I think vx is also cancel. ఇక్కడ మనకు మిగిలేది xx which is also cancel. దీన్ని సింపుల్గా దేని దానికి రాసామనుకోండి, v dv బై v ఇంటూ లాగరిథమిక్ ఆఫ్ vగా రాసుకోవచ్చు, dx బై xగా ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే, దీన్ని మామూలుగా పార్షియల్ డెరివేషన్ ఫంక్షన్ వచ్చేటట్టుగా రాసుకున్నా వస్తుంది. లేదు అంటే లాగ్ v తీసుకున్నాం అనుకోండి, లాగ్ v యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ 1/vగా వస్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ అట్లా తీసుకొని చేసినా మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు లాగ్ వీని టీగా కన్సిడర్ చేస్తాం అనుకో, దీంట్లో ఒక డిఫరెన్సియేషన్ ఏమొస్తుంది మనకు 1/v dv ఈజ్ ఈక్వల్ టు dtగా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఓవరాల్గా ఇంటిగ్రేషను లాగ్ వీని టీగా తీసుకున్నాం, dt అంటే dt బై టీ అవుతుంది. ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ dx బై x. ఆఫ్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ 1/t ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ t which is equal to log x plus log c. Therefore t is equal to some x into c. What is the we can treat it as t is log v, log into v. What is the v value? That is y by x. This is the x is into c. We can simply write to log y minus log x is equal to x into t is the general solution to the differential equation అని చెప్తూ ఉంటాం మామూలుగా. ఈ విధంగా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకు క్లియర్గా ఉంటే ఆ విధంగా dy బై dx ఫామ్ చేస్తూ ఎక్స్లో డినామినేటర్లో ఎక్స్ యొక్క పవర్ ఎంత ఉంటే అంత, అదేవిధంగా ఎక్స్ న్యూమరేటర్లో ఎక్స్ యొక్క పవర్ ఎంత ఉంటే అంత మనం తీసేస్తే అది హోమోజీనియస్లోకి మారుతుంది. ఇమ్మీడియట్లీ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు v ఇంటూ ఎక్స్ను సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడం వల్ల మనము జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వన్స్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు మనము క్లియర్గా డిస్కషన్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది. సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కాబట్టి వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనము క్లియర్గా చూసి చేయాల్సి వస్తుంది. అన్నీ కూడా సేమ్ ప్రొసీజరే, బట్ కొద్దిగా సింప్లికేషన్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది. సింప్లికేషన్ అనేది చేసామనుకోండి వీ గెట్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ టు అస్. నెక్స్ట్ అట్లాగే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఇవి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామినేషన్లో చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది. ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఇంటూ డిఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్ వై డిఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ఇంటూ డివై. ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ఇంటూ డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఈక్వేషన్ మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. సరే, దీన్ని దేని దానికి రాస్తూ మనము సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. డివై ముందు ఉండాలి కాబట్టి ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ఇంటూ డివైని ఇంతే ఉంచుతున్నాము. ఓకే, దీన్ని ఎటు తీసుకెళ్ళామనుకోండి మైనస్ వస్తుంది, ఓవరాల్గా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఇంటూ డిఎక్స్. Okay, we get that dy by dx is equal to x square y by x cube plus y cube. x cube plus y cube గా మనము ట్రేడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, బోత్ సైడ్ మనము కెంటు దీని యొక్క పవర్ 3 దీని యొక్క పవర్ 3 కాబట్టి విచ్ ఈస్ ది హోమోజీనియస్. దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి కొరకు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు vx అని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాము. అట్లాగే dy బై dx ఏమవుతుంది మనకు v ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ dv బై dxగా రాస్తుంది. ఓకే, dy బై dx సింపుల్గా
v plus x into dv by dx, which is equal to x square. Y can treat it as v into x by x cube, can write x cube. Y cube means v cube by into x cube. Both side x power of 3 is common, both denominator and numerator. Then we get that v by 1 plus v cube. I think x cube is common for both denominator and numerator. Then we get that general solution x dv by dx, which is equal to v by 1 plus v cube minus v, which is equal to, after LCM, then we get that v minus v power of 4 by 1 plus v cube. I think plus v minus v is cancel. Then దానికి వేరియబుల్స్ ఆర్ సెపరేబుల్గా రాసామనుకోండి, we get that 1 plus v cube by v power of 4, we get that minus dx by x. ఈ మైనస్ అంతే ఉంచేసి రాస్తున్నాం. ఇండివిజువల్గా రాసామనుకోండి, 1 by v power of 4ని సింపుల్గా మైనస్ v power of 4, v power of v4 క్యాన్సిల్ కాబట్టి సింపుల్గా ఇది 1 by v అవుతుంది, which is equal to minus dx by x. Both side integration చేసామనుకోండి, we get the general solution, that is v minus 4 plus 1 by minus 4 plus 1 ఒకటి. 1 plus vని సింపుల్గా లాగరిథమిక్ vగా రాసుకోవచ్చు. అట్లాగే దీన్ని ఏమవుతుంది మనకు సింపుల్గా ఇది మైనస్ లాగరిథమిక్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. సరే, ఓవరాల్గా ఇది మైనస్ 4 ప్లస్ 1 అంటే -3 అవుతుంది. ఐ థింక్ v మైనస్ 3 బై -3, దీనిటి లాగరిథమిక్ తీసుకొచ్చాము అనుకోండి, లేదా ఇట తీసుకొచ్చుకున్నాం అనుకోండి, లాగ్ v ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగా ట్రీట్ చేయొచ్చు. Therefore we get that -3 కామన్ తీసుకున్నాం అనుకో, 1 by v3 1 by v క్యూబ్ మైనస్ ఓవరాల్గా 3 ఇంటూ లాగ్ vx ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగా వస్తుంది. ఈ విధంగా మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది 1 by 1. తర్వాత ఆఫ్టర్ v వాల్యూ అనేది మనకు తెలుసు, v అంటే y by x కాబట్టి y by x అని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినా మనకు ఈజీగా సొల్యూషన్ రావడం జరుగుతుంది. ఇట్లా ఏదైనా సరే మనకు ప్రాబ్లం అనేది ఇచ్చినప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దేర్ఫోర్ ఇది మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ ఈ విధంగా రాయాల్సి వస్తుంది. మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఇదే మోడల్లో మనము చేసినట్లయితే వీ గెట్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ టు ది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్గా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా ఏదైనా ఫంక్షన్ యొక్క డిఫరెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఓకే, ఇవి ప్రాబ్లమ్స్. అట్లాగే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ను కూడా మనము 1 by 1 డిస్కషన్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ టు గివెన్ టు ద ఈక్వేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సింపుల్గా. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది మనము చూస్తూ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ అనదర్ వన్, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ x square minus y square into dy, which is equal to 2xy into dx గా మనము ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దెన్ దానికి రాసామనుకోండి, dy by dx we get that 2xy by x square minus y square వస్తుంది. దట్ ఈస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు vx, dy by dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు సింపుల్గా మనము v ఇంటూ ఎక్స్ డెరివేషన్ 1, ఎక్స్ స్థిర పదము, v యొక్క డెరివేషన్ వచ్చేసి మనకు dv by dx అవుతుంది. కామన్గా అంతే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని రాసేద్దాము. v ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ dv by dx విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x ఇంటూ y మీన్స్ vx by x square minus y square means we get that v square into x square. Therefore we get that 2x square is both side common, that is 2v by 1 minus v square. After plus v ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చామనుకోండి మైనస్ vగా అవుతుంది. అంటే ఓవరాల్గా we get that x into dv by dx which is equal to ఓకే 2v మైనస్ తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం, మైనస్ v ప్లస్ minus into minus plus v into v square is v cube by 1 minus v square. We get that
2v అంటే v ప్లస్ v క్యూబ్ బై 1 మైనస్ v స్క్వేర్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, v టర్మ్స్గా దేని దానికి రాసామనుకోండి 1 మైనస్ v స్క్వేర్ బై v ఇంటూ 1 ప్లస్ v స్క్వేర్గా వస్తుంది ఇంటూ dv విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx బై x. దీన్ని పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్గా రాసుకున్నాం అనుకోండి, ఐ థింక్ 1 బై v మైనస్ 1 ప్లస్ v స్క్వేర్ తీస్తే మనకు 1 మైనస్ v స్క్వేర్ వచ్చే విధంగా రాయాల్సి వస్తుంది. ఐ థింక్ 1 ప్లస్ v స్క్వేర్ మైనస్ 2vగా తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 ప్లస్ v స్క్వేర్ మైనస్ 2v స్క్వేర్ ఐ థింక్ 1 మైనస్ v స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు ఇంటూ dv ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx బై x. బోత్ సైడ్ మనము ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాము. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే 1 బై v యొక్క ఫంక్షనింగ్ వచ్చేసి మనకు log v అవుతుంది, మైనస్ ఈ కింది ప్రమేయం యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ పైన కాబట్టి సింపుల్గా ఇది కూడా లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ v స్క్వేర్ వస్తుంది. తర్వాత 1 బై ఇదినే లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏదైనా కాన్స్టాంట్ లాగ్ సిగా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. లాగ్ ఏ బై బిగా రాసుకోవచ్చు v బై 1 ప్లస్ v స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ సి. బట్ v అనేది y బై ఎక్స్గా రాసుకోవచ్చు కాబట్టి y బై ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ y స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ ఎక్స్గా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని సింపుల్గా మనము y బై ఎక్స్ మొత్తానికి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. వీ గెట్ దట్ సి ఇంటూ సమ్ ఎక్స్. ఐ థింక్ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సల్, అనదర్ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సల్, దెన్ వీ గెట్ దట్ y బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ y బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సి అనేది మనకు జనరల్ సొల్యూషన్గా రావడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఏదైనా ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషన్స్ అనేది మనం ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సేమ్ ప్రొసీజర్ అన్నిటికీ కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్. ఈ ప్రొసీజర్ను ఫాలో అవుతున్నామా లేదనేది మనం చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఒకటే మెథడ్ ప్రకారము చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇదే మోడల్లో ఉన్నాయా లేవు అనేది వన్స్ ఒకసారి చూస్తూ మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ టు గివ్ ఇన్ టు అస్, that is next problem we can to discuss to them. That is x square plus y square into x square plus y square into dx minus 2xy dy which is equal to 0 ఇవ్వడం జరిగింది. సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ ప్రకారం మళ్ళీ సొల్యూషన్ చేద్దాము. therefore x square plus y is equal to vx, therefore dy by dx is equal to v plus x into ఇవి మనకు ఎగ్జిస్టెన్స్ సొల్యూషన్గా తీసుకుంటున్నాం. dy by dx వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసామనుకోండి, v plus x into dv by dx is equal to x square, y means v square x square, and also 2 into x, y means vx. I think both denominator and numerator x square is common, then we get that 1 plus v square by I think 2v. okay, plus v అనేది కామన్, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చామంటే మైనస్ vగా మారుతుంది. then we get that x into dv by dx, then which is equal to 1 plus v square minus 2v square by 2v. we get that 1 minus v square by 2v. okay, then దానికి రాసామనుకోండి 2v by 1 minus v square, I think dv which is equal to dx by x అవుతుంది. బోత్ సైడ్ మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసామనుకోండి, ఐ థింక్ దీని యొక్క పైన యొక్క కింది ప్రమేయం యొక్క అవకలనమే పైన ఉంది,
మైనస్ తోటి చేసామనుకోండి మైనస్ ఆఫ్ లాగర్థమిక్ ఆఫ్ 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ అండ్ ఆల్సో లాగ్ సిగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. దీని సింపుల్గా 1 మైనస్ వి స్క్వేర్ హోల్ ఇన్వర్స్గా వస్తుంది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ ఎక్స్. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసామనుకోండి 1 మైనస్ వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సి ఇంటూ ఎక్స్గా తీసుకోవచ్చు. దీన్ని సింపుల్గా మనము ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సి ఇంటూ ఎక్స్. ఓకే, ఇన్వర్స్ని కామన్ తీయవచ్చు, లేదా 1 వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సింపుల్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎక్స్గా ట్రీడ్. ఐ థింక్ సిఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ అనేది దీని యొక్క జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అని మనము క్లియర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వస్తుంది. ఈ విధంగా ఏ ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషన్స్ అనే కానీ మనము ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ విధంగా ప్రతి హోమోజీనియస్ ప్రాబ్లాన్ని కూడా సేమ్ మనం ఎక్కడ కూడా ప్రొసీజర్ని స్కిప్ చేయడం లేదు. ఏదైతే ప్రొసీజర్ వాడామో అదే ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేస్తున్నాము. ఓకే, అట్లా మనము ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈ విధంగా చేయాల్సి వస్తుంది. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే క్లియర్లీ కేర్ఫుల్గా మనము వాటి యొక్క సొల్యూషన్ ఫంక్షనింగ్ అనేది రాస్తూ సొల్యూషన్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఇచ్చాడో హోమోజీనియస్ ప్రాబ్లం ఇచ్చేటప్పుడు అన్నిటికీ సేమ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషనే కాబట్టి సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది కరెక్ట్గా చేస్తున్నాము. సబ్స్టిట్యూషన్ తర్వాత ఎవల్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవల్యూషన్ అనేది 1/1 మెథడ్ చేసినట్లయితే మనకు ఈజీగా సొల్యూషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ను 1/1గా మనము రివ్యూ చేసినట్లయితే వీ గెట్ దట్ గుడ్ రిజల్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సేమ్ ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ సో మెనీ టైమ్స్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్. దీన్ని చాలా మెథడ్స్లో వాడుతూ ఉంటాము. ఎగ్జామినేషన్లో మీరు ఏ మెథడ్ ప్రకారమైనా కానీ ప్రాబ్లం చేసినా వీ గెట్ దట్ ఈజీగా సొల్యూషన్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఒకసారి చూస్తూ చేద్దాము. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లం టు అస్ దట్ ఈస్ 1 plus e power of xy into dx e power of x by y into 1 minus x by y into dy which is equal to 0. ఇది మనకు ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్. దీన్ని దానికి రాయొచ్చు. dy బై dxలోనే సొల్యూషన్ వస్తుంది. కొన్ని dx బై xగా దీన్ని ట్రీట్ చేద్దాము. దేర్ఫోర్ 1 plus e power of x by y into dx which is equal to minus e power of x by y into 1 minus x by y dy. ఓకే, దీన్ని సింపుల్గా మనము dx బై dy వచ్చే విధంగా రాసినట్లయితే dx బై dy ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ e పవర్ ఆఫ్ x బై y ఇంటూ 1 మైనస్ x బై y బై 1 ప్లస్ e పవర్ ఆఫ్ x బై y. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన సొల్యూషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు vx తర్వాత dy బై dx చేస్తున్నాం. అంటే జనరల్గా ఇక్కడ దీన్ని y కాకుండా మనము ఈ విధంగా ట్రీట్ చేయండి అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు vyగా ట్రీట్ చేద్దాము. దేర్ఫోర్ dx బై dyని సింపుల్గా మనము ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, v కాన్స్టాంట్ yకి 1, y కాన్స్టాంట్ dv బై dyగా రావడం జరుగుతుంది. దేర్ఫోర్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసామనుకోండి v ప్లస్ y ఇంటూ dv బై dy విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ e పవర్ ఆఫ్ x
ఐ థింక్ వీని మనము వై ఇంటూ ఎక్స్గా రాస్తున్నాం. ఒక ఎక్స్ని రాస్తున్నాం కాబట్టి సింపుల్గా మనకు ఎక్స్ అనేది వివైగా వస్తుంది. minus e power of x means we can treat it as vy by y minus 1 minus v also x also v by y by 1 plus e power of vy by y. Overall ga y function we get the cancel, then we get that y into dv by dy which is equal to minus of I think y cancel minus e power of v into 1 minus y is cancel minus v e power of v into 1 minus v we get that is, and also 1 plus e power of y cancel v. Next ఈ v ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చామంటే we get that minus v, then overall గా we get that minus e power of v minus into minus plus e power of v into v minus v minus v into e power of v by 1 plus e power of v అవుతుంది. ఐ థింక్ v అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతే we get that v minus of e power of v ప్లస్ vగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ అట్లాగే 1 ప్లస్ కాబట్టి దీన్ని దేని దానికి మార్చామనుకోండి 1 ప్లస్ e పవర్ ఆఫ్ v బై మైనస్ని కామన్ తీస్తున్నాము e పవర్ ఆఫ్ v ప్లస్ vగా వస్తుంది ఇంటూ dy బై y అవుతుంది. ఓకే, ఐ థింక్ ఈ పవర్ ఆఫ్ v ప్లస్ vని టీగా తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీని యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ ఏమొస్తుంది, ఈ పవర్ ఆఫ్ vకి ఈ పవర్ ఆఫ్ vకి అనేది 1 అవుతుంది. కాబట్టి వీ గెట్ జనరల్ సొల్యూషన్ లాగర్థమిక్ ఫంక్షన్గా వచ్చేస్తుంది. లాగర్థమిక్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ v ప్లస్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ y ప్లస్ cగా రాసుకోవచ్చు. ఇంకా విఏ కాబట్టి మనం సింపుల్గా ఎక్స్ బై వై రాయొచ్చు. అంటే లాగర్థమిక్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై ప్లస్ ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ వై ప్లస్ లాగ్ సిగా రాసుకోవచ్చు. సరే, బోత్ సైడ్ లాగర్థమిక్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినా మనకు ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై ప్లస్ ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇంటూ సి అనేది మనకు జనరల్ సొల్యూషన్గా రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లము, చాలాసార్లు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగినటువంటి ప్రాబ్లం కాబట్టి వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లం అనేది రీకాల్ చేసినప్పుడు కానీ లేదంటే రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము సొల్యూషన్ అనేది వస్తుందా లేదు అనేది ఒకసారి చూడండి. దేర్ఫోర్ దీని యొక్క జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది మనము కామన్గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఈ విధంగా మనము సొల్యూషన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తూ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ లాగర్థమిక్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ v ప్లస్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ cగా రాస్తున్నాం. జనరల్గా ఈ పవర్ ఆఫ్ v ప్లస్ y ఇంటూ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు c. దేర్ఫోర్ ఈ పవర్ ఆఫ్ x బై y ప్లస్ xy ఇంటూ x by y into y is equal to c. Then we get that y into e power of x by y plus x is equal to c అనేది కామన్ టర్మ్గా తీసుకోవచ్చు, లేదా c1 ఎట్లా రాసినా ఏం లేదు. దెన్ వీ గెట్ దట్ జనరల్ సొల్యూషన్ గివెన్ టు ది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చెప్పవచ్చు. ఇట్లాంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఉన్నా సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది, విచ్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ టు అవర్ సెల్ఫ్ అనగా తీసుకోవచ్చు. దానికి సొల్యూషన్ అనేది కామన్గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ మనము సొల్యూషన్స్ అనేది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లం టు అస్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రాబ్లం. ఏం ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు మనకు, జనరల్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ వై మైనస్ 2xy స్క్వేర్ x square y minus 2xy square into dx which is equal to x cube minus 3x square y. x cube minus x cube minus 3x square y into dy. ఇది యాక్చువల్గా మనకి ఇచ్చినట్టు దీన్ని దానికి ఇండివిజువల్గా రాసామనుకోండి, డివై బై డిఎక్స్ అనేది సింపుల్గా మనకు వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ వై మైనస్ 2xy స్క్వేర్ బై
ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ వై. సేమ్ పవర్ ఎన్ని మీద వన్స్ ఒకసారి మీరు చూస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ వైది పవర్ 3 అవుతుంది, కింద కూడా 2x స్క్వేర్ వైది పవర్ 3 అవుతుంది, ఎక్స్ క్యూబ్ 3 అవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ వైది కూడా 3. అంటే ఓవరాల్గా 3/3 కాబట్టి హోమోజీనియస్ అవుతుంది. కాబట్టి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు vxను మనం తీసుకొని సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాము. v ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్, ఇది కామన్గా అంతే ఉంటుంది. సబ్స్టిట్యూషన్ చేసామనుకోండి, y వాల్యూ vx చేసామనుకోండి, ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ v అవుతుంది మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ కూడా మేము రాసుకోవచ్చు. అంటే సింపుల్గా మనము v స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది బై ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్, వై అంటే vx వస్తుంది కాబట్టి మనకు v ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఐ థింక్ ఎక్స్ క్యూబ్ అనేది బోత్ సైడ్ క్యాన్సిల్ అవుతే మనకు మిగిలేది ఎక్స్ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v మైనస్ 2v స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ 3v మైనస్ v అవుతుంది. అంటే ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ v మైనస్ 2v స్క్వేర్ మైనస్ v మైనస్ 3v స్క్వేర్ అవుతుంది బై 1 మైనస్ 3v. మైనస్ v ప్లస్ v క్యాన్సిల్ అవుతుంది. వీ గెట్ దట్ మైనస్ 5v స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ 3v అవుతుంది. దానికి రాసామనుకోండి 1 మైనస్ 3v బై 5v స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ dx బై ఎక్స్గా రాసుకోవచ్చు. ఓవరాల్గా దీన్ని 1/5 ఇంటూ v పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 2 గాను మైనస్ 3/5 ఇంటూ ఐ థింక్ v క్యాన్సిల్ అయితే 1/vగా రాసుకోవచ్చు విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ dx బై ఎక్స్. బోత్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేస్తే మనకు ఓవరాల్గా 1/5 ఇంటూ v పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 2 ప్లస్ 1 అంటే మైనస్ v మైనస్ 1 మైనస్ 1/v అనేది ఒకటి వస్తుంది. నెక్స్ట్ మైనస్ 3/5, దీన్ని సింపుల్గా 1/v యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ v మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ సిగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. సరే, ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది. మనం తర్వాత ఆఫ్టర్ v వాల్యూ అనేది మనకు ఎట్లాగో తెలుసు y/x అని, ఆ y/xను సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడం వల్ల వీ గెట్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ని చెప్పొచ్చు. ఈ విధంగా ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కానీ ఆ ప్రాబ్లం ప్రకారం మనం సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ను చూద్దాము. నెక్స్ట్ x into dy minus y into x into dy minus y dx is equal to under root of x square plus y square into dx అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. x into dy, dx అనేది కామన్ టర్మ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, dx అనేది బోత్ సైడ్లో కామన్ కాబట్టి x dy is equal to dx into y plus under root of x square plus y square. That is dy by dx is equal to y plus under root of x square plus y square by x. That is y value is vx plus under root of x square plus v square into x square by x. Then we get x అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకోండి బోత్ సైడ్, v plus under root of 1 plus v square గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. That is x into dv by dx is equal to 1 plus under root of v plus under root of 1 plus v square minus vగా అవుతుంది. ఐ థింక్ ప్లస్ v మైనస్ v అనేది బోత్ సైడ్ మనకు కామన్గా అయిపోతే క్యాన్సిల్ వచ్చేస్తుంది. దేర్ ఫర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందనుకో బోత్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే దానికి వేరియబుల్స్ ఆర్ సెపరేబుల్ రాస్తున్నాము. dv by under root of 1 plus v square which is equal to dx by x. బోత్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసామనుకోండి, ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది, లాగరిథమిక్ ఆఫ్ v plus under root of 1 plus v square which is equal to log x plus log c. బోత్ సైడ్ లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్ని క్యాన్సిల్ చేసామనుకోండి, v plus under root of 1 plus v square is equal to x into c. దెన్ ఫర్ v వాల్యూని సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాము, y by x plus under root of 1 plus y square by x square. బోత్ సైడ్ x అనేది కామన్గా వస్తుంది కాబట్టి y ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు cx స్క్వేర్గా మనము ట్రీట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ టు దెన్ దట్ ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై 2గా రాస్తున్నాం. దీన్ని సింపుల్గా డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వై ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై 2x స్క్వేర్ వస్తుంది.
జనరల్గా డివై బై డిఎక్స్ని మనము వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎక్స్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడం ద్వారా వై ప్లస్ ఐ థింక్ v plus x into dy by dx is equal to x vx plus v square x square by 2x square. Both denominator and numerator లో x square అనేది కామన్ కాబట్టి we get that v plus v square by 2 minus v వస్తుంది. Therefore v